बहुत बहुत स्वागत अखबारां दी राय प्रोग्राम दे विच मैं हाँ रमन तूर। इस प्रोग्राम दे विच तरह तरह दीयां खबरां जो आस पास साडे बीतदियां कुछ चंगियां कुछ मंदियां खबरां भी जिन्हां दे उत्ते डिस्कस करना बहुत जरूरी है क्योंकि क्या जांदा है कि हमेशा इंसान अपनियां गलतियां तो सिखदा है ते सिखदा हौली हौली अपने आप दे विच परफेक्ट हो जाता है। सो अज दीयां खबरां दे उत्ते डिस्कशन करने दे लई मेरे साथी पूनम कालड़ा मेरे नाल ने। बहुत बहुत स्वागत पूनम, किस तरह दीयां खबरां लैके अज हाजिर होए आपां? बहुत बहुत शुक्रिया रमन। और अज दीयां जिहड़ियां खबरां दी आपां गल करिए ते खबरां जिहड़ियां ने ओह चंगियां जिवें तुसीं कहा कि चंगियां भी हुंदियां माड़ियां भी हुंदियां, लेकिन अज माड़ी खबर कोई नहीं है, सारियां खबरां चंगियां ही ने। और खबरां दे नाल हमेशा सानू जिहड़ा है ओह जाणू रहना चाहिदा है, सानू अपने आस पास दे माहौल दा पता लगदा है, देश दे विच की हो रहा है, विदेश दे विच की हो रहा है, दुनिया च की हो रहा है, सब कुछ खबरां ही दसदियां। हाँ, जे इंसान नू अपनी तरक्की चाहिदी है, जे इंसान चाहुंदा है कि वो समाज दे विच अगे वधे ते आस पास की बीतदा है की वापरदा है उहदे बारे च जाणू होना बेहद जरूरी है। ते उहदे लई मैनूं लगदा कि आसान तरीका ये हैगा साडे कोल कि अखबारां दी राय दे जरिए असीं बहुत कुछ अपने दर्शकां दे नाल साझा कर सकते हैं। कि फिर पूनम ये हुंदा है कि जदों कोई छोटी जी खबर हुंदी है ना, असीं मेन हैडिंग जिहड़े पढ़दे हां ते छड्ड दिंदे हां, पर अपने प्रोग्राम की मेरे ख्याल खासियत ही यह है कि ये जरिए असी उन्हां कोनियां दे उत्ते भी नज़र लै जांदे हां जिहड़े कोनियां दे विच कदे साडे दर्शक अखबार पढ़न वेले शायद नज़र लैके ही नहीं जांदे। ते बिल्कुल जी, असी ओह जिहड़ी अखबार दी पूरी डिटेल है वो अपने दर्शकां दे नाल सांझी करनी है जी। ते अज जिहड़ा सब तो पहला आपां खबर जिहड़ी लैण जा रहे हां ओह है जी मॉनसून दी, क्योंकि यह अखबार दी हैडलाइन बनया होया कि इस बार जिहड़ा मॉनसून है ना ओह जिहड़ा 3 दिन दी देरी तो पहुंच रहा। अच्छा, मतलब असी भी कई बारी अपने कम्मां दे विच लेट हो जाने आ, इसे तरह ही जिहड़ी कुदरत है वो भी कदी कदाई लेट लतीफी वाला काम कर दिंदी है। और यह जिहड़ा मॉनसून है वो 4 जून नूं जिहड़ा केरल पहुंचेगा और जिहड़ा पंजाब पहुंचण दा टाइम है वो 3 जुलाई दा टाइम है। ते तुसीं लगा लो कि हुण तुहानूं थोड़ा जिहा वेट वो करना पेगा ते हुण जिहड़ी बारिश दा आनंद माणना है ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ इंतजार। पूनम जिहड़ा पंजाब दे लई मॉनसून किते ना किते इसलिए भी ज़्यादा अहम आ क्योंकि ये खेती प्रधान सूबा है। खेती दे लई बहुत जरूरी हुंदा कि जे किते कुदरती बारिश अपने समय दे रहिंदियां सही समय दे उत्ते हो जांदी है तो उहदे नाल किसानां नूं बहुत वड्डा फायदा हुंदा ते बिना शक इसदा पूरी जिहड़ी कह सकदे हां कि धरती नूं भी बहुत फायदा हुंदा है ना कि हाँ रमन जिद्दां तुसीं गल कीती कि हाँ टाइम सिर अगर कोई चीज़ हो जाए ते वो बहुत वधिया हुंदी है, लेकिन आपां अजकल देख रहे हैं कि हर चीज़ जिहड़ी है वो उपर थल्ले हो जाती है, किते ना किते इंसान दीयां गलतियां खास तौर ते जिहड़ा मौसम है वो असीं देख रहे हैं कि गर्मी दे विच ठंड पै रही है, फिर बारिश जदों नहीं होनी चाहिए उदों बारिश हो रही है। मैं तुहानूं कहनी वाली सी जब तुसीं खबर दी शुरुआत कीती सी ना कि देखो तुसीं कह रहे हो कि मॉनसून जिहड़ा लेट आउणा है, पर अजे तक देखो इस बार जिहड़ा सर्दियां दा सीजन बेहद लंबा गया। कणकां नूं जिस वेले बारिश चाहिदी सी उस वेले होई, किसान बहुत खुश होए, पर जिस वेले नहीं सी चाहिदी उस वेले ही होए ते कणकां खास तौर ते जदों वाढी करके मंडियां दे विच पहुंच गईयां उदों भी बारिश होई। हुण भी तुसीं देखो कि जरा जिन्नी गर्मी हुंदी आ ते नाल दी नाल जिहड़ी आ बारिश हो जांदी है ना, ते मॉनसून दी वेट जिहड़ी करनी पैनी नहीं पैनी ये हजे कुदरत दे हत्थ पर अनुमान है। और यह जिहड़ा कुछ जो कुछ भी हो रहा है ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁੰਦਾ पूरे संसार पद्धर के उत्ते मौसम के वड्डे जिहड़े चेंज आ रहे हैं जिहड़े कि असीं हुण इस वेले हंडा भी रहे हैं आपदे तन दे उत्ते देख ही रहे हैं। तुसीं पहले ही कहा कि बेमौसमी बारिश बेमौसमा सारा कुछ हो रहा है। इस नूं ठीक करन दा एक बहुत वधिया तरीका है कि तुसीं वध तो वध जिहड़े ने ओह पेड़ लगाओ। आपां देख रहे हैं कि कटाई तो हो जाती है लेकिन उन्नी गिनती दे विच पेड़ नहीं लगदे। ते एक चीज़ मैं ना नोटिस कीती सी कि मैं सुनिया भी सी अखबार दे विच कि कहंदे कि साडे जिहड़ी देश दी जिहड़ी पॉपुलेशन है जनसंख्या है वो 140 करोड़ तो उपर है ते जेकर असीं हर कोई एक पेड़ भी लगाइए तो असीं एक दिन दे विच 140 करोड़ पेड़ लगा सकते। दिक्कत यही है कि असीं लगा नहीं कम कर देनी है ते असीं अपने इस प्रोग्राम के जरिए दर्शकों को भी गुजारिश करना चाहांगे कि कृपा करके तुसीं अपना जिहड़ा हिस्सा है वो वातावरण नूं ठीक करन दे विच वधिया करन दे विच जरूर पाओ। बिल्कुल सही। ते दूसरी खबर अगली खबर वाल वधदे हां रमन की अगली खबर जिहड़ी है वो आई है जी
ਅਮਰਨਾਥ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਅਮਰਨਾਥ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਔਖੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਰਥ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸਲੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਚਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਚਾਈ 3880 ਮੀਟਰ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਜਾਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਪੂਨਮ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸਤਾ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਿਯਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤੀ ਆਪਦਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਣਸੁਖਾਵੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਣਾਈਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਏਬਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਾ ਔਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਤੰਦਰੁਸਤ ਔਰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਮੁੱਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਲਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ 2500 ਜਿਹੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟਸ ਨੇ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 1500 ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਇਲਟਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਵਿਧਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕੋਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਵਾਪਸ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੁਖਦ ਭਰਪੂਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਫਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸੋਹਣਾ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਆ ਰਮਨ ਕਿ ਨਾ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਓ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਜੀ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਇਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਫਾਰਮ ਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਆਪਸ਼ਨ ਵੱਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਮਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਆਟੋ ਅਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਨਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਤੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਥਰਡ ਏਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਨਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥਰਡ ਏਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਛਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲਏ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਸਲੀਪਰ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਥਰਡ ਏਸੀ 'ਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਥਰਡ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਰ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਕੰਡ ਵਾਲੇ ਫਸਟ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ
ਚਾਰਜ ਦੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਫਰਸਟ ਏਸੀ ਜਾਂ ਸੈਕੰਡ ਏਸੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਉਹ ਬੁਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਲੀਪਰ ਕੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੁਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖਾਲੀ ਸੀਟਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਕੱਢੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੇਲਵੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਰ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੇਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬੜਾ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਘੱਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਣਾ ਘੋਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਗਰ ਨਾ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭਰਦੇ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੌਣ ਫਾਇਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇ। ਬਸ ਦਿੱਕਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਔਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਫਾਰਮ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਆ ਰਮਨ ਕਿ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਹੈ ਉਹ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਡਾਕਟਰਸ ਆਪਣਾ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ UID ਨੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਰਕੋਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਕੈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੇਮੈਂਟ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਜੀਟਲ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ UID ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਬਾਰਕੋਡ ਟਾਈਪ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲਤ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੂਨਮ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਫੈਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ।